مجھے لگا تھا میرے پاس بہت وقت ہے. میں نے سوچا تھا بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا. اب یہ افسوس کسی کام کا نہیں. پردہ اٹھ چکا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا گھر، میری دولت سب اوپر رہ گیا. میں تو صرف یہ کفن لے کر آیا ہوں. کاش میں نے یہ سب جمع کرنے میں زندگی نہ گزاری ہوتی. یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اے میری بدبختی. یہ بات ہے اس دوڑ کی جس کی شروعات تو ماں کی گود سے ہوتی ہے مگر منزل قبر کی مٹی ہے. یہ کافی نہیں ہے، مجھے اور چاہیے. میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہوں. یہ بات ہے اس بھول کی جس نے انسان کو اتنا مشغول کر دیا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے جانا کہاں تھا. بیٹا، ابھی کمانے کا وقت ہے. عبادت کے لیے پوری عمر پڑی ہے. چلو مال گننا ہے. اور یہ بات ہے اس آخری ٹھکانے کی جہاں پہنچنے کے بعد انسان کی آنکھ کھلتی ہے مگر تب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. کاش میں نے یہ سب جمع کرنے میں زندگی نہ گزاری ہوتی. اور یہ بات ہے سورۃ التکاثر کی. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مکہ کی پرانی گلیوں میں دو بڑے قبیلے رہتے تھے، بنو عبد مناف اور بنو سہم. ان کے بیچ ایک پرانی سی ریس چلتی تھی، کون زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ بڑا ہے. دیکھ رہے ہو بنو عبد مناف کا قافلہ کتنا بڑا ہے. ان کے پاس ہم سے زیادہ سونا ہے. ذرا امیجن کریں اس مائنڈ سیٹ کو. انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے. آج ہم بینک بیلنس گنتے ہیں، 1400 سال پہلے وہ اونٹ اور گھوڑے گنتے تھے. قرآن اسے التکاثر کہتا ہے. یہ ڈیزائر ہمیں اندھا کر دیتی ہے. ہمیں ان سے جیتنا ہوگا. ہر گھر جاؤ اور گنو کہ ہمارے پاس کتنے جنگجو ہیں. یہ لڑائی تلواروں کی نہیں تھی، یہ نمبرز کی لڑائی تھی. ہر شام دونوں قبیلے جمع ہوتے اور گنتی شروع ہو جاتی. لوگ کھڑے ہوتے اور بولتے، دیکھو ہماری تعداد زیادہ ہے. لیکن دوسرا قبیلہ ترنت کہہ دیتا، نہیں ہم زیادہ ہیں. ہمارے پاس مکہ کے سب سے بہادر جوان ہیں. ہماری تلواروں کی چمک سے سورج بھی شرما جاتا. کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ہے؟ یہ کمپٹیشن اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے زندہ لوگوں کو گننا شروع کر دیا. یہ obsession اتنا بڑھ گیا کہ وہ اپنی لائف کا پرپس بھول گئے. انہوں نے خدا کو بھلا دیا. صرف ایک گول رہ گیا، نمبرز گیم جیتنا. تلواریں؟ ارے ہمارے خزانے دیکھو. ہم اتنے امیر ہیں کہ پورا عرب خرید سکتے ہیں. تم ہمارے سامنے فقیر ہو. یہ مقابلہ برابر کا پڑ گیا. گنتی سے فیصلہ ہو ہی نہیں رہا تھا. پھر شیطان نے ان کے دل میں ایک عجیب سا خیال ڈالا. ایک خیال جسے سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے. شیطان نے کہا، اگر زندہ لوگ کم پڑ رہے ہیں تو قبر میں سوئے ہوئے اپنے لوگوں کو بھی گن لو. اگر تم زندہ لوگوں میں ہار رہے ہو تو غم نہ کرو. تمہارے باپ دادا تو بہت زیادہ تھے جو مر چکے ہیں. جاؤ انہیں بھی گن لو. کیا آپ بلیو کر سکتے ہیں؟ وہ قبرستان گئے، گریو یارڈ جو سائلنس کی جگہ ہے، لیسن کی جگہ ہے، وہ وہاں گئے تاکہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر سکیں. انہوں نے ڈیڈ باڈیز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم گریٹر ہیں.
कब्रिस्तान चलो, वहाँ हमारा फैसला होगा। अपने मर्दों को गिनो, वो भी तो हमारा हिस्सा हैं। और फिर वो मंजर पैदा हुआ जो ना पहले कभी हुआ था और ना दोबारा होगा। जिंदा लोग कब्रिस्तान की तरफ भागते हुए गए, सिर्फ इसलिए कि वो मुर्दों को गिन सके। ये देखो, ये कब्र मेरे परदादा की है, एक ये हो गए, और वो साथ वाली कब्र मेरे चचा की है। लिखो, हमारे नंबर ज्यादा हैं। अल्लाह ताला को उनकी ये हरकत इतनी नापसंद आई कि 7 आसमानों के ऊपर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया अल्हाकुमुत तकाफुर, तुम्हें गाफिल कर दिया एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने की ग्रीड ने। ये एक वार्निंग थी, एक रियलिटी चेक था। अल्लाह ने सूरह का आगाज किया एक बहुत गहरी बात से, अल्हाकुमुत तकाफुर, यानी एक दूसरे से ज्यादा जमा करने की रेस तुम्हें असली मकसद से बिल्कुल दूर ले गई। गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं बताया कि किस चीज ने गाफिल किया, माल ने, औलाद ने, ताकत ने, नहीं, बस कहा तकासुर, यानी क्वांटिटी की दौड़, चाहे वो फॉलोअर्स हों, पैसा हो या प्रॉपर्टी। इंसान क्वालिटी भूल गया और क्वांटिटी के पीछे भागते भागते अपनी डेस्टिनेशन ही भूल गया। मेरी बात तो सुनो, मैं जा रहा हूँ। बाबा सब्र करें, पहले ये तय हो जाए कि दुकान किसके नाम होगी। और ये गफलत कब तक रही? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। जैसा कि हमने पहले कहा, ज़ुरतुम का मतलब है विजिट करना। कब्र एक वेटिंग रूम है, परमानेंट घर नहीं। ये क्या हो रहा है? मेरा घर, मेरी दौलत सब ऊपर रह गया। मैं तो सिर्फ ये कफन लेकर आया हूँ। फिर अल्लाह का लहजा बदलता है, सख्त हो जाता है। कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज नहीं, बहुत जल्द तुम समझ जाओगे। थोड़ी देर बाद अल्लाह इसी बात को फिर दोहराता है ताकि इंसान के दिल तक उतर जाए। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर से सुन लो, अनकरीब तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये रेपिटेशन क्यों? अरबी में जब कोई बात 2 बार कही जाए तो वो होती है। पहली बार कहा जब मौत का फरिश्ता सामने आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी बार कहा जब तुम कब्र में उतरोगे तब तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि तुम कितनी बड़ी गलती पर थे। मुझे लगा था मेरे पास बहुत वक्त है। मैंने सोचा था बढ़ापे में तौबा कर लूंगा। अब ये अफसोस किसी काम का नहीं, पर्दा उठ चुका है। अब आती है एक ऐसी आयत जो अगर इंसान समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। कल्ला लौ तअलमून इल्मुल यकीन, काश तुम लोगों को यकीन का इल्म होता, काश तुम्हें सच में पता होता कि आगे क्या होने वाला है। अगर यकीन होता तो न गफलत होती, न तकासुर होता, न रेस लगती। फिर अल्लाह एक और सच बताता है, लतरवुन्नल जहीम, तुम जरूर, बिल्कुल जरूर जहन्नम को देखोगे। ये होता है इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन तक का सफर। पहले इल्म से यकीन, फिर आंखों से देखकर यकीन। इल्मुल यकीन ये है कि आपको पता है आग जलाती है, ऐनुल यकीन ये है कि आप आग को देख लें, और हक़्क़ुल यकीन ये है कि आपका हाथ जल जाए। अभी इल्म से मान जाओ, वरना जब आंखों से देखोगे तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। ये वही है, ये वही है जिसका वादा किया गया था। हाय मेरी बदबख्ती। फिर अल्लाह फरमाता है, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर तुम उसे अपनी इन्हीं आंखों से यकीन के साथ देख लोगे। पुले सिरात से गुजरते वक्त नीचे जलती हुई आग होगी और इंसान आंखों से देखेगा कि दुनिया की दौलत कितनी बेमानी थी। और फिर आखिर की वो आयत जो किसी भी दिल को हिला देने के लिए काफी है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे हर एक नेमत का हिसाब लिया जाएगा। हम समझते हैं नईम का मतलब है गाड़ियां, बंगले और सोना। नहीं, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे पास तो सिर्फ खजूर और पानी है, क्या उसका भी सवाल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ठंडा पानी, साया, आंखों की रोशनी, पैरों की ताकत, ये सब नईम है और इनका हिसाब देना पड़ेगा। कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कयामत के दिन इस ठंडे पानी और साये के बारे में भी सवाल होगा। सोचिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठंगे पानी का हिसाब लिया जा सकता है
तो हम जो रोज 1000 चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम किस चीज पर फख्र करेंगे? मैंने इन हाथों से क्या किया, मैंने इन आंखों से क्या देखा, या अल्लाह मैं क्या जवाब दूंगा? तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो सूरह के शुरू में बताया गया था। तकासुर, ज्यादा की हवस से बचो, अपनी गिनती बदलो, दुनिया का माल नहीं आखिरत का सामान जमा करो। इस सूरत का मैसेज बहुत क्लियर है। ये दुनिया एक एग्जाम हॉल है, यहाँ पेपर हल करो और निकलो। यहाँ घर बनाने मत बैठ जाओ, क्योंकि बेल कभी भी बज सकती है। आज रात सोने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं रेडी हूँ? अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। दुआ है अल्लाह हमें गफलत की नींद से जगाए और हिसाब के दिन हमारे लिए आसानी फरमाए। आमीन।